श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री साते स्वरूप की जय। श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्री नटवर प्रभु प्यारे की जय। श्री बालकृष्ण लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री द्वारकेशराय प्यारे की जय। श्री चिमन लाल प्यारे की जय। श्री पंकज कुमार प्यारे की जय। श्री भूषण राय प्यारे की जय। श्री अव्यय कुमार प्यारे की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री जनाना सरकार की जय। श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्री द्वारकेशराय प्यारे की जय। श्री द्वारकेशराय प्यारे की जय। श्री द्वारकेशराय प्यारे की जय। बोलो वैष्णव करसन बापाना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। बोलो वैष्णव करसन बापाना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। बोलो वैष्णव करसन बापाना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। श्री द्वारकेशराय प्यारे की जय। श्री द्वारकेशराय प्यारे की जय। श्री द्वारकेशराय प्यारे की जय। श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्री नटवर लाल प्यारे की जय। श्री चिमन लाल प्यारे की जय। श्री चिमन लाल प्यारे की जय। श्री चिमन लाल प्यारे की जय। बोलो वैष्णव गोपाल बापाना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। बोलो वैष्णव गोपाल बापाना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। बोलो वैष्णव गोपाल बापाना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। श्री चिमन लाल प्यारे की जय। श्री चिमन लाल प्यारे की जय। श्री चिमन लाल प्यारे की जय। श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय। श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय। श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय। बोलो वैष्णव विद्याबेनना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। बोलो वैष्णव विद्याबेनना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। बोलो वैष्णव विद्याबेनना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय। श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय। श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय। बोलो वैष्णव जमन बापाना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। बोलो वैष्णव जमन बापाना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। बोलो वैष्णव जमन बापाना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय। श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय। श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री साते स्वरूप की जय। श्री नटवर लाल प्यारे की जय।
श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री द्वारकेशराय प्यारे की जय। श्री चिमनलाल प्यारे की जय। श्री भूषण राय प्यारे की जय। श्री अव्यय कुमार प्यारे की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री जनाना सरकार की जय। बोलो समस्त वल्लभकुल परिवार की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। शरण आए सोई तारे जय जय। शरण आए सोई तारे। शरण आए सोई तारे जय जय। शरण आए सोई शरण आए सोई तारे। दीन दयाल प्रगट पुरुषोत्तम वल्लभ लाले जन शरण आए सोई जितनी रवि छाया की कली कितने दोष हमारे। जितनी रवि छाया की कनिका इतन दोष हमारे। तुम्हारे चरण तुम्हारे चरण प्रताप तेज तेज। तुम्हारे शरण प्रताप तेज तेज। देहु दक्षिण तारे जन शरण आए सोई तारे। माला तिलक घर माथे। माला तिलक घर माथे। शंख चक्रवत धारी। माला कंठ तिलक माथे धर। शंख चक्रवत धारी।
शरण आए सोई तारे माणिक चांद प्रभु के गुण ये थे। माणिक चांद प्रभु के गुण ये थे। महापति उधारे दे जन शरण आए सोई तारे परम कृपाल श्री वल्लभानोदन ये परम कृपाल श्री वल्लभानोदन करत कृपालित हस्त देवा परम कृपाल श्री वल्लभानोदन करत कृपालित हस्त देवा जे जन शरण आए श्री गोवर्धननाथ कृपालित हस्त देवा जे जन शरण आए अनुसरहि जे जन शरण आए अनुसरहि यही सोबत श्री गोवर्धननाथ करत कृपालित हस्त चतुर चिंतामणि धारा मयुरा खाते को भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते उसो पंचधा हृदय। अभी जो श्री यमुना जी के पद चल रहे थे वहां में एक पंक्ति आई, परमानंद प्रभु सब सुख दाता। अर्थात प्रभु जो श्री कृष्ण हैं वो सब सुख को प्रदान करने वाले हैं। वो ही सब सुख को प्रदान करने वाले हैं। अन्य कोई सब सुख को प्रदान करने वाला नहीं है। केवल एक श्री कृष्ण है, वो ही सब सुख प्रदान कर सके हैं। क्यों कर सके हैं? क्योंकि वो सदानंद हैं। सदानंद को अर्थात जिनमें संपूर्ण आनंद है, ऐसे वो ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं। यह बात को श्री महाप्रभु जी आज्ञा करे हैं। गुप्तानंदा यतो जीवा निरानंदम जगद यतः पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् सेव्यः सर्वै सुखार्थिभिः। कि जीव जो है वो कैसो है? गुप्तानंद है। वहां में आनंद अंश जो है वो गुप्त है।
निरानंदम जगद्यतः, जगत जो है वो निरानंद है, वहां में आनंद नहीं है, और हरि जो है वो पूर्णानंद है। तो यालिए जिनको सुख की इच्छा होए वो उनको प्रभु को, हरि को भजन करना चाहिए। तो यह बात से अपन ये समझ सके हैं कि प्रभु जो है वो पूर्णानंद है, उनमें ही परिपूर्ण आनंद है, और जीव जो है वो गुप्त आनंद है, वहां में आनंद अंश गुप्त है। तो गुप्त वो आनंद क्यों भयो? पहले वहां में वो धर्म हतो, आनंद धर्म जो है वो पहले हतो, परंतु प्रभु की इच्छा से वो आनंद अंश जो है वो तिरोहित हो गयो। अब कोई भी वस्तु होए अपन के पास पहले होए, अचानक से वो खो जाए तो वाकु ढूंढवे को प्रयास तो अपन करें ना। तो ऐसे ही जीव में जो है वो आनंद अंश पहले हतो, परंतु वो प्रभु की इच्छा से तिरोहित हो गयो, खो गयो। तो अब वो जीव जो है वो हर क्रिया में वो सुख को खोजने की ही इच्छा करे है। जैसे अब ठंडी होए तो ठंड में अपन गरम कपड़ा पहने हैं, हीटर आदि चालू करे हैं। क्यों करे हैं? क्योंकि वहां से अपन को सुख होएगा। हीटर इत्यादि में गरम कपड़ा में सुख नहीं है, क्योंकि गर्मी के समय में अपन वो नहीं पहने हैं। गर्मी के समय में अपन पंखा चलावे हैं, एसी चलावे हैं। गर्मी के समय में अपन गरम कपड़ा नहीं पहने हैं। तो वहां से ये सिद्ध होवे है कि जो वस्तु है, वस्तु में आनंद नहीं है, परंतु वो आनंद कुछ और में है। तो यही प्रकार से हर क्रिया में जो है जीव वो आनंद को खोजे है, पर वो आनंद वाकु पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होवे है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि निरानंदम जगद्यतः, जगत जो है वो निरानंद है, वहां में आनंद है ही नहीं। तो अब जहाँ आनंद होवे ही नहीं, वहां पे अपन यदि आनंद को ढूंढेंगे तो वहां पे मिलेगा नहीं। जैसे एक प्रसंग आवे है, तो वहां में क्या भयो कि वो अकबर जो हतो वाने बीरबल से ऐसे कही कि सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ के लाओ। तो बीरबल ढूंढवे गयो, तो वहां पे जो है बीरबल ने देखो कि एक आदमी जो है वो वहां सड़क के किनारे पे जो है कुछ ढूंढ रहे है। तो बीरबल ने वहां से पूछी कि तू क्या ढूंढ रहे हो है? तो वहां ने कही कि मेरी अंगूठी जो है वो गिर गई, तो वो अब मिल नहीं रही है, तो मैं वही को ढूंढ रहा हूँ। तो बीरबल ने पूछी कि कहाँ गिरी हती? तो वहां ने कही कि वो जो पेड़ दिख रहे हो है वहां पे गिरी हती। तो अब जहाँ वस्तु अंगूठी तो वहां पे गिरी और ढूंढ यहाँ रहे हो है, तो जहाँ वस्तु है ही नहीं वहां पे ढूंढेगा तो मिलेगी नहीं। तो ऐसे ही जो जीव है वो जगत में आनंद ढूंढ रहे हो है, पर जगत में तो आनंद है ही नहीं, तो वाकु वहां पे तो प्राप्त होने वाला नहीं है। तो यालिए वाकु कहाँ ढूंढना चाहिए वो आज्ञा करे हैं श्री महाप्रभु जी की, पूर्णानंदो हरिस तस्मात् सेव्यः सर्वैः सुखार्थिभिः, कि पूर्णानंद हरि जो है वो पूर्णानंद है, उनमें ही आनंद है। तो अब यदि उनमें ढूंढेंगे, उनकी सेवा में अपन लगेंगे, तो ही अपन को सच्चो आनंद जो है वो प्राप्त होएगा। यदि अपन जगत में आनंद ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जगत में तो है ही नहीं, तो प्राप्त ही नहीं होएगा। तो यालिए भगवत सेवा, क्योंकि भगवान, क्योंकि वो पूर्णानंद है, तो उनकी सेवा करेंगे तो ही अपन को जो है पूर्ण आनंद की प्राप्ति होएगी। यालिए भगवत सेवा जो है वो जो वैष्णव है उनको तो अवश्य करनी ही चाहिए। बस इतना कहते हैं। संदोह रूप सूर्यद्राशादिलीलामृत जलधिवराक्रांत सर्वोऽपि शश्वत् तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयश्चाज्ञया प्रादुरासीत्
ભૂમૌ યઃ સન્મનુષ્યા પ્રતિરતિ કરુણા તમ પ્રપત્યે ઉદાસન. સમુપસ્થિત અવ્યય બાબા એવं સમુપસ્થિત અન્ય બધા વૈષ્ણવ વૃંદો, ઘણા આનંદનો પ્રકાર ચાલી રહ્યો છે. ભગવદ્ ગુણગાન ચાલે છે અને બધા એનો આનંદ અનુભૂત કરો છો. હમણાં બાબાએ કહ્યું કે જ્યારે મનુષ્યને આનંદની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા હોય, સુખની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા હોય, તો એ સુખ જે છે એ બીજે ક્યાંય છે જ નહીં. સુખ તો એકમાત્ર પ્રભુમાં જ છે, પ્રભુના સ્વરૂપમાં જ છે. એટલે બીજી કોઈ જગ્યાથી આપણને આનંદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પણ થાય એમ જ છે કે આપણે બીજી બધી જગ્યાથી જ આનંદ શોધવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ અને આપણને લાગે છે, એવો ભ્રમ થાય છે કે આનંદ મળી જશે, પણ કોઈ પણ જગ્યાએ આનંદ પ્રાપ્ત નથી થતો. કેમ કે આનંદની પરિભાષા શું છે કે જ્યારે આનંદ મળી જાય ને પછી બીજી કોઈ વસ્તુની આવશ્યકતા રહેતી નથી. પણ લૌકિક સુખમાં આપણે જોઈએ કે જ્યારે એક નાના સુખને જ્યારે લક્ષ્ય બનાવીએ છીએ તો પછી એ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો પછી બીજી ઈચ્છા જાગૃત થઈ જાય છે કે આનાથી એ મોટો કંઈ આપણને પ્રાપ્ત થાય. એ પણ કદાચ પ્રાપ્ત થઈ જાય, પાછા આગળનું વિચારીએ કે આનાથી એ વધારે. એટલે કોઈ પણ એક જગ્યાએ સ્થિરતા થતી નથી. દાખલા તરીકે આપણા પાસે એક પણ રૂપિયા ન હોય તો એવી ઈચ્છા થાય કે લાખ રૂપિયા થઈ જાય તો ઘણા. હવે લાખ હાથમાં આવી જશે ને પછી 10 લાખની ઈચ્છા થશે. લાખમાં આપણે સ્થિર નહીં થઈ જઈએ. 10 લાખ આવી જશે તો પછી 1 કરોડની ઈચ્છા થશે કે કરોડપતિ બની જઈએ, પછી વાંધો નહીં, પછી ચિંતા નહીં. એ થઈ જઈએ તો એનાથી આગળ અને કેટલાય મોટા થઈ જઈએ ને પછી પણ ત્યાં સ્થિરતા નથી આવતી, કેમ કે એ વસ્તુમાં આનંદ છે જ નહીં. અને જ્યાં આનંદ હોય છે ત્યાં સ્થિરતા હોય છે. એના દ્રષ્ટાંતના રૂપમાં આપણે બધા ભગવદ ભક્તોને જોઈ શકીએ છીએ. આપણા શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગુસાઈજીના એવા કેટલા કેટલા વૈષ્ણવો થયા છે કે જે એ આનંદની અનુભૂતિ કરી ચૂક્યા છે અને પછી એ આનંદમાં એટલા સ્થિર છે કે પછી બીજા કોઈની પણ એમને અપેક્ષા રહેતી નથી. આપણા ત્યાં સુરદાસજી, કુમનદાસજી આદિ એવા વૈષ્ણવો થયા છે કે જેમના પ્રસંગ આપણે સાંભળીએ. સુરદાસજીના પ્રસંગમાં આવે છે કે એમને અકબર બાદશાહે બોલાવ્યા. હવે તો બહુ આનંદનો વિષય છે ને કે રાજા બોલાવે, જે આખા આટલા મોટા સામ્રાજ્યનો સ્વામી હોય એ આપણને બોલાવે તો આનંદ આવી જાય ને. મોટાની જરૂર નથી, પણ કોઈ નાના પણ કોઈ સાંસદ હોય કે MLA હોય કે એ પણ આપણને બોલાવે તો આપણને થાય કે જો અમને આટલો સન્માન મળે છે. પણ ભગવદ ભક્ત જે હોય છે એમને તો કાંઈ અપેક્ષા રહેતી નથી. સુરદાસજીને બાદશાહે બોલાવ્યા તો સુરદાસજી યદ્યપી ઈચ્છા નથી પણ ગયા એમના પાસે. પણ પછી બાદશાહને કીર્તન એને કીધું સંભળાવો, તો બીજા બધા તો એમની પ્રશંસા નહીં સંભળાવે, એમણે કઈ પ્રશંસા સંભળાવી નહીં, પરંતુ બીજા જેમાં બોધ હોય એવો પદગાન કર્યો. અને પછી રાજાએ કહ્યું કે કઈ માંગો, તો કહ્યું કે બીજી વાર બોલાવતા નહીં. હવે આપણે એવું કહી શકીએ? આપણે તો અપેક્ષા હોય એટલે ન કહી શકીએ, પણ એ તો ભગવદ ભક્ત, એમને જે આનંદની અનુભૂતિ થઈ છે પછી એ આનંદ સિવાય એમને બીજી કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિની આવશ્યકતા નથી. કુમનદાસજીનો પણ પ્રસંગ એવો જ આવે છે
કે કુંભનદાસજી જે છે એમને બાદશાહે બોલાવ્યા. હવે પહેલા તો એમણે ના પાડી દીધી કે ભાઈ જરૂર નથી. બહુ ગરીબ હતા હો પાછા, પૈસો એમના પાસે કઈ હતો જ નહીં, બહુ ગરીબ હતા. 5-7 તો બેટા હતા પણ કઈ નતું એમના પાસે. અને બાદશાહે બોલાવ્યા તો ના પાડી દીધી. જન્મ તદપ્ય ધ્રુવ અમર્થદમ. પ્રહલાદજી શું કહે છે કે કુમાર અવસ્થાનું તાત્પર્ય શું કે જ્યારે થોડીક સમજ આવી જાય, 4-5 વર્ષનો હોય ત્યારથી જ ભગવત સંબંધી ધર્મોનો આચરણ કરી લેવો જોઈએ. કેમ કે દુર્લભમ માનુષમ જન્મ, મનુષ્ય જન્મ અત્યંત દુર્લભ છે. તદપિ અધ્રુવમ અસ્થિરમ, એ દુર્લભ તો છે જ, પાછો સ્થિર નથી રહેતો. આપણે વિચારીએ કે સમયની એક કે હમણાં તો 100 વર્ષ છે આપણા પાસે, 100 વર્ષ છે કઈ નક્કી નથી હો. કાલનો કોઈ ભરોસો નથી. મહાભારતનો એક એવો પ્રસંગ આવે છે કે એકવાર યુધિષ્ઠિર મહારાજ પાસે કોઈ બ્રાહ્મણ આવ્યા. અને એ બ્રાહ્મણ શું કામ આવ્યા કે એમને કોઈ સમસ્યા હતી, એ સમસ્યાનું સમાધાન કરવા માટે આવ્યા. હવે યુધિષ્ઠિર મહારાજ બહુ થાકેલા હતા, તો એમણે કહી દીધું કે કાલે મારી પાસે આવજો, કાલ આ સમસ્યાનું સમાધાન કરી દઈશ. તો બ્રાહ્મણ પાછો જતો હતો અને રસ્તામાં ભીમસેન મળ્યા. ભીમસેને પૂછ્યું કે શું કામ આવ્યા અને શું કામ જાઓ છો? અને ત્યાં બહુ મોટા મોટા નગાડા જ્યારે કોઈ યુદ્ધ જીતવાનો સમય આવે ને ત્યારે વગાડવામાં આવતા હતા. રોજ કોઈ નગર ઉપર વિજય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે એ નગાડા વગાડવામાં આવે. તો ભીમસેને બધા નગાડતીઓને કહ્યું કે નગાડા વગાડો. બધાએ નગાડા વગાડવાનો પ્રારંભ કર્યો. આ નગાડાની અવાજ યુધિષ્ઠિર મહારાજ પાસે પહોંચી. બહાર આવ્યા ત્યારે આજે ક્યાં વિજય પ્રાપ્ત કરી કે આ નગાડા વગાડો છો તમે? એમણે કીધું કે ભીમસેને કહ્યું. તો ભીમસેનને પૂછ્યું તો ભીમસેને કહ્યું કે આપે કાલ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધી છે ને એટલે અમે નગાડા વગાડીએ છીએ. કેમ કે આપે પેલા બ્રાહ્મણને કહ્યું કે કાલે હું તારો સમાધાન કરી દઈશ, એટલે કાલ સુધી આપને એવું વિશ્વાસ છે કે હું જીવિત રહીશ. આ વાત સાંભળીને યુધિષ્ઠિરને પોતાની ભૂલ સમજમાં આવી ગઈ. તરત બ્રાહ્મણને પાછો બોલાવ્યો અને એનો સમાધાન કરી દીધો. હવે આપણે વિચારીએ કે જે સાક્ષાત ધર્મનો સ્વરૂપ છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ, જેમના પાસે પ્રભુ પણ બિરાજે છે પાછો પાંડવો સાથે, અને એ પણ જ્યારે કાલનો ભરોસો એમના માટે પણ નથી, તો આપણા માટે આગલા ક્ષણનો ભરોસો હોઈ શકે કે આપણે જીવિત રહીશું? એટલે પ્રહલાદજી કહે છે કે જ્યારે ભાગવત ધર્મ, ભગવત સંબંધી ધર્મનો આચરણ એના માટે કાલની વાટ જોવાની નથી. આપણને મનમાં ઘણું બધું એવું જ ચાલે કે હમણાં તો અમે નાના છીએ, કમાવાની ઉંમર છે, આનંદ કરવાની ઉંમર છે, લૌકિક મોજશોખ કરવાની ઉંમર છે, એટલે મોટા થઈશું પછી આપણે કઈ ભક્તિ આ બધા તો જે વૃદ્ધ હોય એમના કામ છે. ભાગવતનો સિદ્ધાંત જે પ્રહલાદજી કહે છે એ જ છે કે કૌમાર આચરે પ્રાગ્યો. જ્યારથી આપણને સમજ આવી ત્યારથી જ ભગવત ભક્તિમાં પ્રવૃત્તિ કરી લેવી જોઈએ. વ્યવહાર કરવાની ના નથી, વ્યવહારમાં પણ લાગો, પણ સાથે સાથે ભગવત ભક્તિમાં પણ જોડાઓ. આગળ સમય તમને મળશે નહીં, અને આ એટલો કિંમતી મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત થયો છે. આ બહુ કિંમત છે આની. મનુષ્ય જીવન જે છે એ સમય એ એટલો મહત્વપૂર્ણ છે. આપણે આ સમયને કમાવામાં લગાડીએ. હવે 8 કલાક અથવા 12 કલાક આપણે એવી રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે એ છે એનાથી પણ વધી જાય. અને એટલું જ નહીં, પણ બધાની આયુષ્યનો હરણ કરે તો સૂર્યને એનો કઈ લાભ નથી. સૂર્ય એ આયુષ્યનું શું કરે છે? તો જે ભગવત ભક્તિમય જીવન વ્યતીત કરે છે એને આયુષ્ય પ્રદાન કરી દે છે.
એટલે જે મૂળ સમય હતો ભગવત ભક્તનો એ તો રહ્યો જ, સાથે વ્યાજ પણ મળી ગઈ, એટલે વધતો જાય છે એ સમય. ભાગવતમાં આ ઉપાય બતાવ્યો છે કે આ અલૌકિક જે ક્ષણ છે, સમય છે, એને વધારવાનો. પણ આપણે માનીએ નહીં કે ભગવત ભક્તો જે છે એમને સમય વધી જાય કેવી રીતે માનીએ? લોકમાં દેખાતું તો નથી એવું, પણ આપણા ત્યાં ઘણા બધા દ્રષ્ટાંત એવા છે જેમનું જીવન સંપૂર્ણતયા ભગવત ભક્તિમય હોય. આપણે લાગીએ છીએ પણ આપણે પૂર્ણતયા ભગવત ભક્તિમાં નથી લાગ્યા. પૂર્ણતયા જે ભગવત ભક્તિમય જીવન જેમનો હોય છે તો એમનો કાલ ઉપર પણ વિજય પ્રાપ્ત થાય છે. यदि भागवतમાં જોઈએ તો ભાગવતમાં ધ્રુવજીનો પ્રસંગ આવે છે. તો ધ્રુવજીના અંતિમ સમયમાં એમનો શ્લોક છે ભાગવતનો કે મૃત્યોર મૂર્ધની પદમ દત્વા જગામ દિશમુત્તરામ. મૃત્યુ આવી તો મૃત્યુના મસ્તક ઉપર પગ રાખીને ધ્રુવજી ઉત્તર દિશા બાજુ ચાલ્યા ગયા. એટલે મૃત્યુ એમને કાંઈ ન કરી શકી. અને આપણા 252 વૈષ્ણવની વાર્તામાં આનો દ્રષ્ટાંત જોવો હોય તો ઓલી ડોસીમાં અષ્ટપદીની વાર્તા આવે છે. એ ડોસીમાં ઠાકોરજી આવીને હાથ જોડીને કહ્યું કે સાક્ષાત ભગવાન સાથે સંબંધ, તો કાલની પણ હિંમત નહીં કે એને લઈ જાય એવી રીતે હાથ જોડીને કહ્યું કે આપની આજ્ઞા હોય તો સમય પૂરો થયો છે, લઈ જાઉં. પણ તો એમણે કીધું કે ના ના, હું જેથી મારો દેહ નષ્ટ થઈ જાય તો ઠાકોરજીની સેવા કોણ કરે? અને હમણાં તો જો અક્ષય તૃતીયાનો ઉત્સવ આવે છે તો ચંદન કોણ ધરાવશે? તો કાલની હિંમત ન થઈ કે લઈ જાય, પાછો ચાલ્યો ગયો. પાછા થોડા દિવસ પછી આવ્યો. પછી કહ્યું કે હવે તો શિવ આચાર્ય ચરણનો ઉત્સવ આવે છે, હવે નહીં આવ્યું. એમ કરીને 8 વાર કાલ આવ્યો અને 8 વાર પાછો મોકલી દીધો. ઘણા દિવસ પછી એ ડોસીમાં ગોકુલ ગયા શ્રી ગુસાઈજીને દંડવત કરવા માટે. તો બધા વૈષ્ણવો બેઠા હતા. શ્રી ગુસાઈજીએ આજ્ઞા કરી કે આવો અષ્ટપદી. તો બધા વૈષ્ણવોએ પૂછ્યું કે અષ્ટપદી શું કામ આજ્ઞા કરો છો? કે 8 વાર કાલને પાછો ફેરવી દીધો છે. પછી એકાંતમાં બોલાવ્યા કે ભાઈ કાલને પાછો શું કામ મોકલી દીધો? એ ભગવાનનો અધિકારી છે, એનો સન્માન કરવો જોઈએ. તો ડોસીમાએ કહ્યું કે હું પછી ચાલી જાઉં તો મારા ઠાકોરજીને કોણ સાચવે? તો કીધું કે અમે સાચવી લઈશું, અમને પધરાવી દો. પછી ઠાકોરજી શ્રી ગુસાઈજીએ પધરાવ્યા અને પછી ડોસીમાએ એને અનુમતિ આપી તો એ કાલે એનો કાર્ય કર્યો. એટલે ભગવદ ભક્તો જે છે એ મૃત્યુને જીતી જ લે છે, પણ કેમ કે કાલ ભગવાનનો અધિકારી છે તો એનો સન્માન કરે છે. એ સન્માન કરવા ખાતર એમની દેહ પડે છે. બાકી એ તો ભગવદ ભક્તો પોતાની ભક્તિની સામર્થ્યથી જીતી જ લે છે. એટલે આપણને દેખાય એમ છે કે બધા જ જાય છે, પણ ફેર શું છે કે બધાને તો એ દર્શને લઈ જાય, એમની આજ્ઞાથી લઈ જાય છે, એટલો અંતર છે. એટલે ભગવદ ભક્તિમય જીવન જીવીએ આપણે તો આપણી એવી ઉત્કૃષ્ટતા થાય છે અને મનુષ્ય જીવનનો આપણે લાભ લઈએ છીએ. કેમ કે ભગવદ ભક્તિ કેવલ મનુષ્ય જન્મમાં જ થઈ શકે છે. ગધેડો થોડી સેવા કરી શકે, એ કેવી રીતે સેવા કરશે? પશુ યોનિમાં કે પક્ષી યોનિમાં સેવા સંભવ નથી. સેવા તો ભગવદ ભક્તિ તો મનુષ્ય જન્મમાં જ સંભવ છે. એટલે આ મનુષ્ય જન્મ આપણે યદી ભગવત સેવા વગર, અને એમાં પણ મનુષ્ય જન્મ ભારતમાં પ્રાપ્ત થયો છે, અને એમાં પણ ભારતમાં પણ આપણે વૈષ્ણવ ઘરમાં થયા છીએ. આપણા ઘરે ઠાકોરજી પણ બિરાજે છે, પણ આપણે તો પણ યદી ભગવત ભક્તિમાં નથી જતા, ભગવત સેવામાં નથી જતા, તો હવે એના માટે તો પછી આપણે શું શબ્દ વાપરી શકીએ કે આટલો મોટો અવસર પ્રાપ્ત થયો અને એ અવસરનો લાભ આપણે નથી લેતા. ભાગવતમાં એના માટે કહ્યું છે કે નૃદેહ માસાદ્ય સુદુર્લભમ યહ લવમ સુકલ્પમ ગુરુકર્ણધારમ. કે આ મનુષ્ય જન્મ જે છે આ પ્રાપ્ત થયો અને આમાં કોઈ ગુરુને તમે ગુરુ રૂપી કર્ણધાર ન બનાવ્યો. કર્ણધાર એટલે જે નૌકાનો સંચાલન કરે ને, એ
ભવસાગરમાં આપણી દેહરૂપી નૌકા ચાલે છે અને એને ચલાવવા વાળા ગુરુને કર્ણધાર ન બનાવ્યો અને કર્ણધાર ન બનાવીને આ સાંભળી જશે, લગભગ બધાએ વાંચી હશે. અને એમાં કાચબો જે છે એ તો બહુ ધીમે ધીમે ચાલતો હતો અને ખરગોશ ફટાફટ દોડતો હતો. હવે થયું શું કે ખરગોશ દોડતો હતો અને રસ્તામાં એને અમુક ખરગોશ મળી ગયા. એમની સાથે રોકાઈ ગયો. પાછળ જોયું કાચબો તો ઘણો દૂર છે. પછી થોડોક નજીક આવ્યો કાચબો તો પાછો ખરગોશે દોડ લગાવી. તો બીજા જે છે પછી જોયું કે ત્યાં ખાવાનું ગાજર ને બધી પડી ગઈ તો ખાવામાં લાગી ગયો કે હમણાં તો કાચબો દૂર છે, મારા પાસે તો ઘણો સમય છે. પછી આગળ ગયો તો એક વૃક્ષ દેખાયો, એના નીચે બહુ છાયા હતી. થાકી ગયો હતો અને એ ભરપેટ ભોજન થઈ ગયું કે હવે થોડો સુઈ જાઉં. સુઈ ગયો. એટલામાં કાચબો તો પોતાના લક્ષ્ય ઉપર પહોંચી ગયો અને ખરગોશ હારી ગયો. આ બહુ બોધની કથા છે. ભલે બહુ નાનપણમાં વાંચેલી છે પણ આનાથી બહુ બોધ લેવા જેવો છે કે ખરગોશ અને કાચબા જ અહીંયા શું કામ રાખ્યા. એક તો વાર્તામાં કાચબાનો સ્વભાવ શું હોય છે કે પોતાની બધી ઇન્દ્રિયોને એ અંદરની તરફ લઈ લે છે. ત્યારે પણ કોઈ એને હાથ અડાડે ને તરત એનો માથો, હાથ, પગ બધા અંદર થઈ જાય. બધી ઇન્દ્રિયો એની અંદર ખેંચી લે છે. અને ખરગોશ એ નથી કરી શકતો. ખરગોશની બધી ઇન્દ્રિયો બહાર તરફ હોય છે. એટલે ખરગોશ શું છે કે જ્યારે કોઈ સુંદર રૂપ દેખાય ત્યાં અટકી ગયો, એ સુંદર રસ દેખાયો ત્યાં અટકી ગયો, કોઈ સુંદર ગંધથી આકર્ષિત થઈ ગયો, કોઈનો સ્પર્શ કરવા માટે રોકાઈ ગયો, સુંદર શબ્દ સાંભળવામાં લાગી ગયો અને બસ એમાં જ એ ઇન્દ્રિયો બહારની તરફ ગતિ કરતા કરતા પોતાના લક્ષ્ય એટલે ભગવત પ્રાપ્તિથી ચ્યુત થઈ જાય. જીવ આવી રીતે રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, શબ્દ આ બધી ઇન્દ્રિયોમાં લાગી જાય છે. એટલે એ ખરગોશ એ લક્ષ્ય નથી પહોંચી શકતા. અને કાચબો એટલે બધી ઇન્દ્રિયોને અંદરની તરફ લઈ લે છે અને એ અંદરની ઇન્દ્રિયોથી ભગવત સંબંધી જે વિષય છે, રૂપ, ભગવાનના રૂપનો આનંદ લે છે, ભગવત સંબંધી રસનો આનંદ લે છે, ભગવત સંબંધી સુગંધનો આનંદ લે છે, ભગવત સંબંધી સ્પર્શનો આનંદ લે છે અને ભગવત સંબંધી શબ્દનો આનંદ લે છે. પોતાની બધી ઇન્દ્રિયોને અંદર કરીને, ઇન્દ્રિયોનો સંયમ રાખીને અને પોતાના લક્ષ્ય તરફ જ, પોતાની ભગવત ભક્તિ તરફ જ એનો એકાગ્રતા હોય છે. અને ભલે ધીમે ધીમે ચાલે છે અને ચાલતા ચાલતા પોતાના લક્ષ્ય સુધી પહોંચી જાય છે. એટલે આપણે કાચબા જેવું બનવું જોઈએ, ખરગોશ જેવું નહીં. એ આ વાર્તામાંથી બોધ લેવાની આવશ્યકતા છે. તો આપણું જીવન આપણે ભગવત ભક્તિમય જીવન બનાવીએ અને આ સુંદર જે મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થયો છે એનો લાભ આપણે લઈએ. બસ એ જ એટલું જ કહીને હું આની પથરા માર્યા એટલે બોર આવ્યા નીચે અને થોડું ખાધું, આનંદ આવ્યો. તો આપશ્રી અહીંયા વચનામૃત આ બધા કર્યા છે અને કોઈ જે ન બોલે તો બોલીને કાંટાથી ને જાવ તમે. બોલો શ્રી ભૂષણરાય પ્યારે કી જય, શ્રી અવ્યય કુમાર પ્યારે કી જય, શ્રી જનાના સરકાર કી. જો અમારી સે રડીએ કે હરી, આવજો અમારી સે રડીએ. હરી આવજો, આવજો અમારી શેરડીએ. હાલો રાસમાં ગજવો થઈ જાઓ.
જોય મારી શેરડીએ એ ગીરધારી ગવાલડીને કાજજો મનડા મોયા છે પ્રભુ તમે સુજો મનડા મોયા છે પ્રભુ તમે સુજો હે હરી આવજો હે હરી આવજો મારી શેરડીએ હરી આવજો મારી શેરડીએ હલો ચાલો આ ફ્રી ભાઈ બધા રાસમાં જોડાઈ જાઓ ઘનશ્યામભાઈ હાલો જય હો ચોટી વાલે બાબા છોડી હાયલા રે છોડી હાયલા
એ સામા મૈલા છે બ્રજ વનિતા જો હરી આવજો હરી આવજો તમારી શેરડીએ હરી આવજો તમારી શેરડીએ રાધે